الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا আপনারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে না থেকে বসে যান, রাস্তায় ভিড় করেন না। আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ আল্লাহু আকবার কাবীরা আলহামদুলিল্লাহি কাসীরা। কাতার সোজা করে নেন, পায়ের সাথে পা, পায়ের গোড়ালির সাথে গোড়ালি, কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিল করে কাতার সোজা করে নিন। সকলেই সকলের পায়ের গোড়ালির দিকে লক্ষ্য করেন, কাঁধের দিকে লক্ষ্য করেন, তাহলে কাতার সোজা হয়ে যাবে। পিছনে অনেক জায়গা রয়েছে, আপনারা কাতার সোজা করেন। الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا। الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد আপনারা কেউ উঠবেন না সকলে বসেন ঈদের সবচেয়ে খুতবার গুরুত্ব বেশি আপনারা সকলে বসেন বেশি সময় নেব না যেহেতু রোদ্রি দুটি কথা বলে শেষ করব আপনারা সকলে বসুন আলহামদুলিল্লাহ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله আপনারা সকলে একটু ধৈর্য সহকারে বসেন আমি অনুরোধ করছি আপনারা বসেন কেউ যাবেন না আপনাদের কি দোয়ার প্রয়োজন নাই আপনাদের মা বাবা অনেকে মারা গিয়েছে তাদের জন্য দোয়া করব আপনারা সকলে ধৈর্য সহকারে বসেন وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك على خلق عظيم وقال تعالى في موضع آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام প্রশংসা মাত্র সেই মহান রব্বুল আলামিনের জন্য
আপনারা সকলে বসে যান, নিরিবিলি, একটু নিরিবিলি বসে যান। আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলামিনের জন্য, যে মহান রব্বুল আলামিন দীর্ঘ 1 বছর পর আমাদেরকে ঈদুল ফিতরের সালাত জামাতের সহিত আদায় করার জন্য তৌফিক দান করলেন। সেই মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে আমরা শুকরিয়া আদায় করি। আমরা সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ। অনেকেই আলহামদুলিল্লাহ বলেছেন, অনেকেই বলেন নাই। আল্লাহর প্রশংসা করতে কার্পণ্যতা করবেন না, কৃপণতা করবেন না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি আমাদের এখানে আসতে না দিতেন তাহলে কিন্তু আমরা আসতে পারতাম না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রশংসা আবার করে আমরা সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আখিরি জামানার নবী সাইয়্যিদুল মুরসালিন খাতাবান নবিয়্যিন, নবীকুলের শিরোমণি সেই নবীর প্রতি অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। আমরা সকলে বলি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। আমি আপনাদের সামনে ছোট্ট ছোট্ট 2টি আয়াত তেলাওয়াত করেছি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করেছি। আপনারা যদি বসেন ধৈর্য সহকারে তাহলে 2টি কথা বলবো। আমি 2টি কথা বলবো। 2টি কথা হলো, এই রমজান মাসে আমরা সকলে কিন্তু মিলেমিশে এই রোজা পালন করলাম, সিয়াম পালন করলাম। এর মধ্যে আমাদের কোনো আচরণ কোনো খারাপ হয় নাই, আমাদের মধ্যে কোনো ঝগড়াঝাটি হয় নাই। আমরা সকলেই এই সিয়াম থাকার কারণে আমরা কারোর সাথে ঝগড়া করি নাই, কারোর সাথে আমাদের আচরণ চরিত্র খারাপ হয় নাই। সকলের সাথে মিলেমিশে আমরা থেকেছি। ঠিক রমজান মাস চলে যাওয়ার পরেও আমাদের এইভাবেই থাকতে হবে, মিলেমিশে থাকতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনুল কারীমে বলেন, ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম। সূরা কলমের 4 নম্বর আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বললেন যে হে নবী, আপনি কিন্তু উত্তম চরিত্রের অধিকারী, উত্তম আচরণের অধিকারী। তাহলে আমরা নবীর উম্মত, আমাদের আচরণটাও সেইভাবে হতে হবে, আমাদের চরিত্রটাও সেইভাবে হতে হবে। আমাদের আচরণ যেন কোনো মানুষ ব্যথা না পায়, কষ্ট না পায়, সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। আমি এমনও আছি, মানুষের সাথে কথা বলি, আমার কথায় মানুষ দুঃখ অনুভব করেছে, তাহলে ওই ব্যক্তির কাছে আপনি ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন। চিন্তা করেছেন কত বড় কথা? একটু মনোযোগ সহকারে আপনারা শুনেন। 2টি কথা বলবো, বেশি কথা বলবো না, যেহেতু রোদ্রে এসে গেছে। তাহলে আপনি মানুষকে মুখ দিয়ে মানুষের অন্তরে ব্যথা দিলেন, আপনার মুখে কোনো রসকস নাই, আপনার মুখে কোনো আনন্দের কোনো কথা নাই, সেই কথা দিয়ে মানুষকে ব্যথা দিলেন। ওই বান্দার কাছে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ক্ষমা না চাইবেন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কর্কশ ভাষীকে ভালোবাসেন না, কর্কশ ভাষীকে ভালোবাসেন না, খারাপ আচরণ লোকদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন না। এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে বলেছেন, ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম। হে নবী, আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী। নবী যদি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়, তাহলে আমাদেরকেও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। তাহলে নবীর শাফাত পাওয়া যাবে, নচেত নবীর শাফাত পাওয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন, সাইলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন আকসার মা ইয়াদখুলুন নাসাল জান্নাহ। আল্লাহ নবীকে সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন, হে নবী, সবচেয়ে কোন মানুষগুলো জান্নাতে যাবে, কোন মানুষগুলো বেশি বেশি জান্নাতে যাবে? আল্লাহ নবীর কাছে এই প্রশ্ন করলেন। আল্লাহ নবী উত্তর দিলেন, ফাকালা তাকওয়াল্লাহ। যার ভিতরে আল্লাহর ভয় আছে, যার ভিতরে আল্লাহর তাকওয়া আছে, ওই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। ওই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। তাকওয়া থাকতে হবে সিয়ামের মধ্যে। সিয়ামের জন্য আমরা তাকওয়া, আল্লাহকে ভয় করে আমরা দিনের বেলায় কোনো খারাপ কাজ করি নাই, মানুষের সাথে খারাপ আচরণ করি নাই, আমাদের চরিত্র ঠিক থেকেছে। সিয়াম অবস্থায় আমরা খারাপ কাজ করি নাই, অন্যায় কাজ করি নাই, গর্হিত কোনো কাজ করি নাই। ঠিক এরকমের সিয়াম চলে যাচ্ছে,
অন্য অন্য মাসগুলোতেও আমাদের চরিত্রকে ঠিক করতে হবে, আমাদের আচরণগুলোকে ঠিক করতে হবে, তাহলেই আমরা জান্নাতে যেতে পারবো। অনেক মহিলা আছে তাদের আচরণ খারাপ, খারাপ আচরণ রয়েছে, তাদের চরিত্র ঠিক করতে হবে, তাদের আচরণ ঠিক করতে হবে। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আবার প্রশ্ন করলেন সাহাবীরা, হে আল্লাহর নবী, কোন মানুষগুলো বেশি বেশি জাহান্নামে যাবে? কোন মানুষগুলো বেশি বেশি জাহান্নামে যাবে? নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল ফামু ওয়াল ফারাস, দুইটি জিনিস মানুষকে বেশি বেশি জাহান্নামে নিয়ে যাবে। কি? একটা হলো মত, আরেকটা হলো লজ্জাস্থান, যার লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে না। মানুষ রাস্তা দিয়ে মহিলারা ঘোরাফেরা করে বেপর্দা হিসেবে, বেপর্দায় ঘোরাফেরা করে, ওই মহিলারা জাহান্নামে যাবে। আর মুখ দিয়ে মানুষ অশ্লীল গালিগালাজ করে, খারাপ ভাষা কি করে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে। শুধু তাই নয়, এই মুখ দিয়ে মানুষ হারাম খাদ্য খায়, হারাম খাদ্য খেয়ে তারা আল্লাহর ইবাদত বন্দি করে, এই ইবাদত বন্দিগি কোনো কানে আসবে না। সেজন্য আল্লাহ নবী বলেছেন, দুটি জিনিস মানুষকে বেশি বেশি জাহান্নামে নিয়ে যাবে, একটি হলো মুখ আর একটি হলো লজ্জাস্থান। লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে হবে, পর্দায় থাকতে হবে মা বললে। আরেকটা হলো অনুষ্ঠান হলো আমাদের আচরণ সৌন্দর্য করতে হবে। মানুষ যেন আমার আচরণে সন্তুষ্ট থাকে, মানুষ যেন বলে যে না, লোকটা অনেক ভালো, তার কথাবার্তায় আচরণে সব দিক দিয়ে ভালো। সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। সেজন্য আমাদের আচরণ ঠিক করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আচরণ হচ্ছে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ গুণ। আল্লাহর শ্রেষ্ঠ গুণ আচরণ। আচরণ যদি খারাপ হয়ে যায়, চরিত্র যদি খারাপ হয়ে যায়, সে আর মানুষ থাকতে পারে না, সে পশু হয়ে যায়, জানোয়ার হয়ে যায়। সেজন্য আমাদের আচরণ ঠিক থাকতে হবে, আচরণকে ঠিক করতে হবে, মানুষের সাথে ব্যবহার ভালো করতে হবে, সদাচরণ করতে হবে। নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পানি যেভাবে বরফকে গলিয়ে দেয়, পানি কি করে? বরফকে গলিয়ে দেয়। ঠিক সেই রকমের মানুষ যদি গুনাহ করতে থাকে, তার যদি সৎ আচরণ থাকে, এই সৎ আচরণ মানুষের গুনাহগুলোকে নষ্ট করে দেয়। বলেন সুবহানাল্লাহ। আপনার আচরণ যদি ভালো থাকে, আপনার গুনাহগুলোকে নষ্ট করে দিবে। আল্লাহু আকবার। কর্কশ ভাষায় মানুষের সাথে কথা বলে, কর্কশ ভাষায় কথা বলে, তার মুখে কোনো রসকস নাই। আল্লাহ বলেছে, আমি কর্কশ ভাষীকে ভালোবাসি না। তাহলে আমার মুখে মধু থাকতে হবে, সুন্দর আচরণ থাকতে হবে, সুন্দর ভাষায় কথা বলতে হবে। আপনি যদি কর্কশ ভাষী হন, তাহলে আল্লাহ আপনাকে পছন্দ করবে না। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পানি যেমন বরফকে গলিয়ে দেয়, ঠিক মানুষের সৎ আচরণ, ভালো চরিত্র, ভালো ব্যবহার, এই জিনিসগুলো মানুষের গুনাহগুলোকে নষ্ট করে দেয়, গুনাহগুলোকে মোচন করে দেয়। বলেন সুবহানাল্লাহ। আর সিরকা মদ যেমন মধুকে নষ্ট করে দেয়। হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে, সিরকা মদ এইগুলো যদি মধুর মধ্যে ঢেলে দেন, তাহলে মধু নষ্ট হয়ে যাবে। রাসূল বলেছেন, সিরকা মদ যেমন মধুকে নষ্ট করে দেয়, ঠিক এরকমেরই খারাপ আচরণ, খারাপ ব্যবহার মানুষের নেক আমলগুলোকে নষ্ট করে দেয়। সেই জন্য আমাদের আচরণগুলো ভালো থাকতে হবে, আমাদের আচরণ ভালো থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন অন্য হাদিসের মধ্যে, আবু হুরায়রা قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الاخلاق من الله। চরিত্রটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আল্লাহু আকবার। চরিত্র আল্লাহ মানুষকে দান করে, আর সৎ আচরণ আল্লাহ মানুষকে দান করে। এজন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি চাইতে হবে। ফামান আরাদাল্লাহু বিহি খায়রান মানাহু খুলুকান হাসানা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, চরিত্র যার ভালো, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে চরিত্র দান করেন, যাকে ইচ্ছা তাকে সদাচরণ দান করেন। ওমান আরাদা বিসুআন মানাহু খুলুকান সাইয়্যা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে খারাপ আচরণ দান করেন, যাকে ইচ্ছা তাকে খারাপ চরিত্র দান করেন। এই জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি করে দোয়া করতে হবে, আল্লাহ আমি যেন মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ, সুন্দর ব্যবহার করতে পারি, আল্লাহ সে তৌফিক দান করে দাও।
আমাকে মানুষের কাছ থেকে খারাপ আচরণ থেকে বিরত রাখো, খারাপ ব্যবহার থেকে বিরত রাখো। এইভাবে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি করে দোয়া করতে হবে। হাদিসগুলো থেকে কি বোঝা গেল? আমাদেরকে মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ, ভালো ব্যবহার করতে হবে। এই রমজান মাসের জন্য আমরা মানুষের সাথে সুন্দর সালাম কালাম, ভালো আছেন কিনা, আপনি কি রোজা রাখছেন কিনা, সিয়াম দেখেছেন কিনা, কত সুন্দর ব্যবহার। এই ব্যবহারটা অন্যান্য 11 মাসের মাঝে সেই ব্যবহারটা রাখতে হবে। আরেকটি হাদিস, আরেকটি আয়াত আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি। মানুষের মধ্যে ঝগড়া হলে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের মধ্যে ঝগড়া আরো বাজিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে বলেছেন, সূরা হুজুরাতের 10 নম্বর আয়াতে বলেছেন, ইন্নামাল মুমিনুনা ইখওয়া। একজন মুমিন আরেকজন মুমিন তার কি? ভাই ভাই। একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমান তারা ভাই ভাই। ফাসলিহু বাইনা আখাওয়াইকুম। তাদের মধ্যে যদি ঝগড়া হয় তাহলে সংশোধন করে নিতে হবে, সন্ধি স্থাপন করে নিতে হবে, সংশোধন করে নিতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেছেন, উম্মে কুলসুম বা আবু হুরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কুল্লু সালামা মিনান নাসি আলাইহি সাদাকা। সুন্দর একটা হাদিস। আর বলেছেন, কুল্লু ইয়াউমিন তাতলুউ ফীহি শামসু তাঈদুল বাইনা ইসনাইনি সাদাকা। দেখেন, মানুষের মধ্যে সংশোধন করলে তার নেকি আছে কিনা। আমরা যখন বিচার ফয়সালা করি, সুদ খাই, দুই দিকে টাকা খাই, টাকা খেয়ে মানুষের বিচার, যদিও একজন লোক তার সঠিক বিচার পাবে, কিন্তু সেটাকে উল্টিয়ে আমরা অন্য করে দিই টাকা খেয়ে। মানুষের মধ্যে সঠিক বিচার করি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, প্রত্যেক দিন সূর্য উদয় হয়। প্রত্যেকদিন সূর্য উদয় হয় না? এটা কি আপনি কি বুঝলেন? প্রত্যেকদিন সূর্য উদয় হয় মানে প্রত্যেক দিন মানুষের গ্রন্থিগুলো, হাড়গুলোর কি রয়েছে? সাদাকা রয়েছে। আমাদের শরীরে কতগুলো জোড়া রয়েছে? অনেকগুলো জোড়া রয়েছে, 360টি জোড়া রয়েছে। এই 360টি জোড়ার প্রত্যেক দিনই আমাদের কি দিতে হবে? সাদাকা দিতে হবে। অর্থাৎ সাদাকা কেমন করে দিবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলো শিক্ষা দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ 33 বার, আলহামদুলিল্লাহ 33 বার, আল্লাহু আকবার 33 বার, অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়াটা শিক্ষা দিয়েছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। এই যে 100 পূর্ণ করলেন, এই 100 পূর্ণ হবে আপনার শরীরের যতগুলো জোড়া রয়েছে, এগুলোর সাদাকা, এগুলোর নেকি, এগুলোর কি দিলেন? আপনি নেকি দিলেন। আল্লাহু আকবার, সত্য করলেন। সেজন্য আমাদের প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক নামাজের পর 33 বার সুবহানাল্লাহ, 33 বার আলহামদুলিল্লাহ, 33 বার আল্লাহু আকবার, অথবা এই কালেমা তাওহীদটা পাঠ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, শুধু তাই নয়, মানুষকে দান খয়রাত করলেন, এটা সাদাকাই নয়, এটা শুধু সাদাকা নয়। আপনি মানুষকে টাকা পয়সা, বিভিন্ন ধন সম্পদ দিয়ে সাদকা করলেন, এটাই শুধু কি নয়? সাদকা নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুইজন মানুষের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে, দুইজন মানুষের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে, কিন্তু এই দুইজন মানুষের মধ্যে সংশোধন করে নিতে হবে। আর তৃতীয় ব্যক্তি এসে সেই দুইজনের মধ্যে সংশোধন করে দিবে। এটা হলো হাদিস। আপনার একজনে আরেকজনের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে, তৃতীয় ব্যক্তি এসে আরেকজনকে, দুজনের মধ্যে ঝগড়াটাকে সুন্দরভাবে মিটিয়ে দিবে। তার জন্য সাদাকা রয়েছে, তার জন্য নেকি রয়েছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। আর আমরা নেকির পরিবর্তে কি করি? টাকা খাই, টাকা খেয়ে বিচার ফয়সালা করি। এই কাজ করলে আপনার আচরণ ঠিক থাকবে না। আপনি খারাপ কাজ করলেন, আপনি পাপের কাজ করলেন। সেজন্য দুজনের মধ্যে কি করতে হবে? সংশোধন করে দিতে হবে। তৃতীয় ব্যক্তি এসে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঈনুর রাজুলু ফিল দাব্বা, আপনি একজন লোককে আপনার সওয়ারের উপর আরোহণ করে নিয়ে যাচ্ছেন, শুধু তাই নয়, সেই আরোহণের উপর আরো কিছু তার আসবাবপত্র রয়েছে, সেইগুলো আপনি সেই উটের উপর বহন করে নিয়ে তাকে সাহায্য করলেন, এটাও আপনার জন্য নেকি হয়ে যাবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, ওয়া তুমিতুল আযা আনিত তারিক, রাস্তা থেকে যদি আপনি কি করেন? একটা কাঁটা সরিয়ে দেন, এটাও আপনার জন্য সাদাকা, আপনার জন্য নেকি।
এখন আমরা কি করি, ঝগড়া বেজে গেলে রাস্তার মাঝখানে কাটা দিয়ে বেড়া দেই, বাঁশ দিয়ে বেড়া দেই, তোমাকে যেতে দিব না। এই কাজ আপনি কখনো করবেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাস্তার মধ্যে যদি কোনো কাটা থাকে তোমরা সেটাকে সরিয়ে দিবে, এটা তোমার জন্য নেকি, এটা তোমার জন্য সওয়াব। সেজন্য আমাদের এই কাজ করতে হবে। তাহলে আমরা কি করবো, মানুষের মধ্যে ঝগড়া হলে তৃতীয় ব্যক্তি গিয়ে তার মাঝে সংশোধন করে দিবে, এটা হলো হাদিস। যেমন রমজান মাসে আমরা ঝগড়া করি নাই কারোর সাথে, কোন সময় ঝগড়া করি নাই, রমজান ছাড়াও যেন আমরা কারোর সাথে ঝগড়া না করি। ঝগড়া হয়ে গেলে তৃতীয় ব্যক্তি গিয়ে তার মধ্যে সংশোধন করে দিবে, তার জন্য নেকি রয়েছে। সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আমরা ঈদে আসি, ঈদের কিছু সুন্নত রয়েছে। সেই সুন্নতটা হলো, এক নম্বর সুন্নত হলো ঈদগাহে যাওয়ার সময় খেজুর খেয়ে আসতে হবে। এটা একটা সুন্নত, আল্লাহর নবীর সুন্নত। যদি কেউ খেজুর খেয়ে আসছেন তাহলে সুন্নত, অথবা কিছু মিষ্টি মুখ করে আপনি আসছেন, আল্লাহর নবীর সুন্নত। এরপরে সকালবেলা আপনি গোসল করে আসবেন, এটা আল্লাহর নবীর সুন্নত। তারপরে পায়ে হেঁটে আসবেন, এটা আল্লাহর নবীর সুন্নত। গাড়ি নিয়ে কেউ আসছেন, আপনার সুন্নত আদায় হয় নাই। আল্লাহ নবীর সুন্নত হলে পায়ে হেঁটে আসতে হবে, আবার পায়ে হেঁটে ফিরে যেতে হবে, এবং যাওয়ার সময় রাস্তা পরিবর্তন করতে হবে, তাকবীর পাঠ করতে হবে, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। সর্বশেষে যে কথা বলছি, আমরা আরেকটা সুন্নত হলো নতুন জামা কাপড় পরে ঈদগাহর ময়দানে আসতে হয়। শেষে একটি মা বোনদের এবং সকলের উদ্দেশ্যে কথাটা বলছি। সহিহ মুসলিম সহিহ তিরমিজির মধ্যে হাদিসটি আসছে, মান সামা রমাযান ওয়া আতবা'আহু সিত্তান মিনাশ শাওয়াল ফাকান্নামা সামা আদ-দাহর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রমজান মাস শেষ হয়ে গেলে আমরা অনেকেই শাওয়াল মাসে 6টি সিয়াম পালন করি না? 6টি সিয়াম পালন করি। এই 6টি সিয়াম যদি কেউ পালন করে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফাকান্নামা সামা আদ-দাহর, সে যেন সারা বছর সিয়াম পালন করলে। বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে রমজান মাসের একটি মাস সিয়াম পালন করলাম, আরো 11 মাসের বাকি রইল। এই 6টি সিয়াম যদি আমরা পালন করি তাহলে বছর পূর্ণ হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহ আলাইহিম। তাহলে 6টি রোজা কত ফজিলত! আল্লাহু আকবার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের এই 6টি সিয়াম পালন করার তৌফিক দান করেন। এখন আমি একটু দোয়া করি, আপনারা সকলেই আমিন আমিন বলবেন। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার। রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। আল্লাহুম্মা রাব্বিরহামহুমা كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. اللهم إني أسألك جنة الفردوس، اللهم إني أسألك جنة الفردوس. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات. رب العالمين, আমরা গুনাহগার বান্দা, মুসলিমায় একজন বান্দা এবং বান্দি এই খোলা মাঠের ময়দানে তোমার শাহী দরবারে দোয়া করছি। মাওলা, দয়া করে মেহেরবানি করে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের গুনাহ খাতা মাফ করে দাও। রব্বুল আলামিন, আমরা ছোটকাল থেকে শুরু করে নিয়ে এ বয়স পর্যন্ত অনেক গুনাহ করেছি, গুনায় জর্জরিত হয়ে গেছি। জমিন থেকে শুরু করে নিয়ে আসমান পর্যন্ত গুনায় ভরপুর করে দিয়েছি। রব্বুল আলামিন, আপনি আমাদের গুনাহের দিকে না তাকিয়ে আমাদের সকলকে মাফ করে দিন। আর রব্বুল আলামিন, রমজান মাসে 30টি সিয়াম আমরা পালন করেছি। আল্লাহ, দয়া করে মেহেরবানি করে আমাদের সিয়াম গুলোকে কবুল করে নাও। আর রব্বুল আলামিন, এই রমজান মাসে আমরা অনেকেই কোরআন খতম করেছি, কোরআন তেলাওয়াত করেছি। রব্বুল আলামিন, আমাদের কোরআন তেলাওয়াতে যদি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে নিজ গুনাহ ক্ষমা করে দাও, আমাদের কোরআন তেলাওয়াতকে কবুল করে নাও।
আয় রব্বুল আলামিন জাহান্নামের আগুন বড় কঠিন আগুন। আয় রব্বুল আলামিন আমরা ওই জাহান্নামের আগুনগুলো সহ্য করতে পারবো না। দয়া করে মেহেরবানি করে আল্লাহ আপনি আমাদের জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দিন। আয় রব্বুল আলামিন জাহান্নামের আগুন বড় ভয়াবহ। সকলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বারবার বলেছেন তোমরা জাহান্নাম থেকে পানা চাও, জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাও, জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য বেশি বেশি দোয়া করো। আল্লাহুম্মা আসিরনি মিনান নার, রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার। ইয়া আল্লাহ তুমি দুনিয়াতে কল্যাণ দান করো, আখিরাতে কল্যাণ দান করো। আর রব্বুল আলামিন কবরের শাস্তি বড় কঠিন শাস্তি। কবর যখন ডানে দিকে বামে দিকে চতুর্দিক থেকে চাপা দিবে, এক পাশের হাড়গুলো আর এক পাশে ঢুকিয়ে দিবে। রব্বুল আলামিন তোমার কাছে বলছি ওই কবরের শাস্তি থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে দাও, কবরের শাস্তি থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে দাও। রব্বুল আলামিন জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও, জান্নাতুল ফেরদাউস আমাদের নসিব করে দাও। রব্বুল আলামিন আমাদের অনেকের পিতা মাতা জীবিত নাই, সেই অন্ধকার কবরে চলে গেছে। আল্লাহ দয়া করে মেহেরবানি করে আল্লাহ, অনেকে এখানে দোয়া করেছে আল্লাহ, অনেকের পিতা মাতা জীবিত নাই, দয়া করে মেহেরবানি করে ওই পিতা মাতাদেরকে তুমি মাফ করে দাও। রব্বুল আলামিন পিতা মাতা অনেক কষ্ট করে আমাদের লালন পালন করেছে আল্লাহ। আল্লাহ গো তারা যদি কবরে দরকার খেয়ে জাগে, কবরে যদি তারা শাস্তি ভোগ করে আল্লাহ, দয়া করে মেহেরবানি করে আল্লাহ আপনি আমাদের সকলের পিতা মাতাকে মাফ করে দিন। আর রব্বুল আলামিন আমাদের পিতা মাতা যারা জীবিত রয়েছে আল্লাহ, যারা জীবিত রয়েছে আল্লাহ তুমি তাদেরকে দীর্ঘ হায়াত দারাজ দান করো। রব্বুল আলামিন পিতা মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করার জন্য তৌফিক দান করে দিও, সব আচরণ করার জন্য তৌফিক দান করে দিও। রব্বুল আলামিন আমাদের মধ্যে যাদের পিতা মাতা অসুস্থ আছে আল্লাহ তুমি তাদেরকে শিফায়ে কামিলা দান করো। আযহিবুল বাস রব্বান নাস ওয়াশফি আনতা শাফি লা শিফা ইল্লা শিফাউকা শিফা আল্লাহ ইউগাদিরু সাকামা। রব্বুল আলামিন আমাদের এখানে মা বোনেরা সালাত আদায় করতে আসছে আল্লাহ, আল্লাহ দয়া করে মেহেরবানি করে আল্লাহ তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও। আর রব্বুল আলামিন তারা 30টি বা 29টি সিয়াম পালন করেছে আল্লাহ তুমি তাদের সিয়াম গুলোকে কবুল করে নাও, তাদের আমল গুলোকে কবুল করে নাও। তার কারো যদি স্বামী মারা যেয়ে থাকে তাকে মাফ করে দাও, কারো যদি মা বাবা মারা যেয়ে থাকে মাফ করে দাও, শ্বশুর শাশুড়ি মারা গিয়ে থাকলে তাদেরকে মাফ করে দাও, তাদেরকে কবর আযাব থেকে বাঁচিয়ে দাও। রব্বুল আলামিন দুবাপাড়া এবং তানপাড়া থেকে যত মুরব্বিয়ান মারা গিয়েছে আল্লাহ, এই সমাজ থেকে যত মুরব্বী মারা গিয়েছে আল্লাহ প্রত্যেকের জীবনের গুনাহ খাতাকে মাফ করে দাও। দুই সমাজ থেকে যত প্রতি শিশু মারা গিয়েছে প্রত্যেকের জীবনের গুনাহ খাতাকে মাফ করে দাও। তাই রব্বুল আলামিন আমাদের দোয়াকে আপনি কবুল করে নিন। আর রব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে মিলেমিশে থাকার তৌফিক দান করে দিও। রব্বুল আলামিন আমাদের মধ্যে যেন কোনো ঝগড়াঝাটি না হয় আল্লাহ সে তৌফিক দান করে দিও। সকলের সাথে সৎ আচরণ করার জন্য তৌফিক দান করে দিও, ভালো ব্যবহার করার জন্য তৌফিক দান করে দিও। আর রব্বুল আলামিন সকলকে সম্মান দেওয়ার জন্য তৌফিক দান করে দিও, মুরব্বীদেরকে সম্মান দেওয়ার জন্য তৌফিক দান করে দিও, ছোটদেরকে স্নেহ করার জন্য তৌফিক দান করে দিও। রব্বুল আলামিন আপনি আমাদের দোয়াকে কবুল করে নিন। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Muslim